Hello students, welcome to HEBA Max 12 Standard Max Chapter 5 2-Dimensional Analytical Geometry 2 Exercise 5.4 6th question solve பண்ணலாம். Find the equation of the tangent and normal to hyperbola. ரெண்டு கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப tangent கண்டுபிடிக்கணும், normal கண்டுபிடிக்கணும். to hyperbola 12x square minus 9y square is equal to 108 at theta is equal to pi by 3 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இது வரைக்கும் theta வச்சிட்டு question வரல, இது first time இல்லையா? So theta is equal to pi by 3 வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். use parametric form னு கொடுத்துட்டாங்க. சொல்யூஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஹைப்பர்போலா எழுதிடலாம். 12x square minus 9y square is equal to 108. நமக்கு equal to 1 வரணும். So divided by 108 ன்னு எழுதிக்கலாம். 12x square by 108 9y square by 108 is equal to 108 by 108. 12 9s are 108, 9 2s are 18, balance 1 இல்லையா? So இப்போ x square by 9 ன்னு எழுதினா போதும். இது cancel பண்ணா 9, இது cancel பண்ணா 12 minus y square by 12 is equal to, இது ரெண்டும் cancel பண்ணிட்டா 1. இப்போ a value என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா a square ஓட value என்ன 9, b square ஓட value 12. இப்போ parametric equation of tangent first என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். Parametric equation of tangent to the hyperbola. X into secant theta divided by a minus y into tan theta divided by b which is equal to 1. இப்போ ஆல்ரெடி क्वेश्चनல நமக்கு theta value pi by 3 கொடுத்துட்டாங்க, அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். x into secant pi by 3 divided by ல a இருக்கு. இங்க a square வந்து 9, அப்ப a value 3. இதே மாதிரி b square 12, அப்ப b ஓட value root of 12. இப்போ root of 12 எப்படி எழுதலாம்னா 4 into 3, root 4 value 2 root 3. இதுதான் இதோட ஆன்சரா இருக்கும். இதான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம், அதை முன்னாடி சால்வ் பண்றேன். divided by 3 minus y into tan pi by 3 divided by 2 root 3 is equal to 1. இப்போ secant pi by 3 னா 180 by 3 60. இப்போ secant 60 ஓட வேல்யூ என்னது 2 by 3 minus y tan 60 ஓட வேல்யூ என்னன்னா root 3, கரெக்டா? root 3 by 2 root 3 cancel ஆகிடு is equal to 1. so finally இது எப்படி மாறும்? 2 into x by 3 minus y by 2 is equal to 1. இப்போ LCM 2 இந்த சைடு 3 இந்த சைடு, அப்போ 2 2s are 4x, இது 3y by 6. நான் சைடில் எழுதுறேன். 2 2s are 4x, 3 1s are 3y, 3 2s are 6 is equal to 1. இப்போ அடுத்த லைனில் 6 வந்து ஈக்குவல் டு அதர் சைடு கொண்டு போயிடலாம், சரியா? நெக்ஸ்ட் லைன் எப்படி இருக்கும்? 4x minus 3y is equal to 6, 4x minus 3y minus 6 is equal to 0. இது வந்து equation of tangent is the required, is the required equation of tangent. அடுத்தது நார்மல் இல்லையா? நார்மல் ஓடுது, அடுத்து கண்டுபிடிக்கணும். parametric equation of normal to the hyperbola. ax divided by secant theta plus by divided by tan theta is equal to a square plus b square. இப்போ a value 3 தெரியும், 3x divided by secant theta value தெரியும், pi by 3 எழுதிடலாம், இன்னொரு லைன் வரும், plus b ஓட value 2 root 3 into y divided by tan pi by 3 is equal to a square 9, b square வந்து 12. 3x divided by
secant pi by 3 already கண்டுபிடிச்சதா 2 plus 2 root 3y divided by root 3 is equal to 21. root 3 cancel பண்ணிடலாம். 3x by 2 plus 2y is equal to 21. 2 multiple பண்ணலாம். 3x plus 4y divided by 2 is equal to 21. அடுத்த லைன்ல இது அந்த சைடு போகும். 3x plus 4y is equal to 21 into 2. 3x plus 4y 21 into 2 42. அடுத்த லைன்ல இது இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம். 3x plus 4y minus 42 is equal to 0 is the required equation of normal அப்படின்னு எழுதலாம். போன இது tangent, இது வந்து normal. Understand how the sum எல்லாருக்கும். அடுத்த question பார்க்கலாம். அடுத்த question பாருங்க 7th one. Prove that the point of intersection of the tangents at t1 and t2 on the parabola y square is equal to 4ax is a t1 t2 comma a t1 plus t2. Point of intersection வந்து இது நான் proof பண்ணோம் ரெண்டு tangentக்கு t1 and t2. So one by one solve பண்ணலாம். First இதோட formulas எல்லாம் தெரியணும் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் 202ல வந்து எல்லாமே இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அதை வந்து go through பண்ணிடுங்க. சொல்யூஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் the parametric equation of tangent t1 to the parabola தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. To the parabola y square is equal to 4ax. இதோட ஜெனரல் இது எப்படி இருக்கும்னா yt is equal to x plus at square. இதே tangent t1 க்குனா t வர இடத்துல 1 1 எழுதிக்கணும், அவ்வளவுதான். இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். இதே தான் tangent 2 க்கு. The parametric equation of tangent t2 to the parabola. Y square is equal to 4ax. Same y t is equal to x plus at square. இது second tangent நால t2. இது number 2. இப்போ point of intersection அப்படினாலே நம்ம வந்து elimination methodல solve பண்ணுவோம், கரெக்ட்டுங்களா? அதே தான் இங்கேயும் செய்ய போறோம். From 1 and 2 இந்த லைன் எடுத்து அப்படியே எழுதுங்க. y t1 is equal to x plus a t1 square. y t2 is equal to x plus a t2 square. Minus minus minus. இது ரெண்டு என்ன ஆயிடும்? cancel. y t1 minus y t2 ஏன்னா ரெண்டு வேற வேற, so minus எழுதிக்கலாம். அடுத்து a t1 square minus a t2 square. இது ரெண்டுத்துல இருந்து y காமனா வெளிய எடுக்கலாமா? t1 minus t2. இது ரெண்டுத்துல இருந்து a காமனா வெளிய எடுக்கலாம், t1 square minus t2 square. இப்போ இந்த term எப்படி இருக்கு? a square minus b square மாதிரி இருக்கா? t1 minus t2 is equal to a into t1 plus t2, a plus b இன்னொன்னு a minus b. So y is equal to a t1 plus t2 into t1 minus t2 divided by t1 minus t2. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணிடலாம்? cancel பண்ணலாமா? இப்போ y is equal to a t1 plus t2. இது y ஓட வேல்யூ. இப்போ இந்த y வேல்யூவை நம்ம எதுலயாவது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு x ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனே எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? சப்ஸ்டிட்யூட் y is equal to a t1 plus t2 in equation 1. இப்போ y இருக்கிற இடத்துல a t1 plus t2, வெளியே ஆல்ரெடி ஒரு t1 இருக்கு, which is equal to x plus a t1 square. x தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த டேர்ம் இன்சைட் கொண்டு வந்துடலாம். ஏவையும் இன்சைட் மல்டிபிள் பண்ணும், t1ஐயும் இன்சைட் மல்டிபிள் பண்ணும், ஏன்னா ரெண்டுமே மல்டிப்ளிகேஷன். அப்போ a t1 ஃபர்ஸ்ட் காமனாக எழுதிட்டு t1 plus t2 இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணி எழுதிட்டு t1 plus t2 minus a t1 square is equal to x. இப்போ a t1 இன்சைட் மல்டிபிள் பண்ணலாம். a t1 இங்கேயும் t1 அப்போ ஸ்கொயர் plus
ஏ T1 T2 ரெண்டுமே வரணும். ஏ வரணும், T1 வரணும், T2 வரணும். மைனஸ் ஏ T1 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ். ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று கேன்சல். அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ T1 T2. இப்போ பாயிண்ட் என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள், ஏ T1 T2 கமா ஏ இன்ட்டு T1 ப்ளஸ் T2. இது தானே நம்மளை ப்ரூஃப் பண்ணவும் சொல்லியிருந்தாங்க. சரிங்களா, இதான் ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இதான் ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம். ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட். பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் எழுதினாலும் சரி, இல்லை டைரெக்டாக ஈக்குவல் டு போட்டு நம்ம எடுத்தாலும் சரி. அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஃப் த சம் எல்லாருக்கும். அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். அடுத்த கொஸ்டின் 8.1. இஃப் த நார்மல் அட் த பாயிண்ட் T1 on the parabola y square is equal to 4x meets the parabola again at the point T2, then prove that T2 is equal to minus T1 plus 2 by T1. இது வந்து நான் ப்ரூஃப் பண்ணும். என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு டேஞ்சென்ட்டுக்கு இப்போது ஒரு பேரபோலா இருக்குன்னு வைங்க. இப்படி ஒரு டேஞ்சென்ட் இருக்குன்னா அதோட நார்மல் பர்பெண்டிகுலராக வரைகிறது. இங்கே T1னா இது மீட் பண்ணுறது T2 சொல்கிறாங்க. அப்புறம் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்னா, மீட்ஸ் த பேரபோலா அட் த பாயிண்ட் T2ஓட பாயிண்ட், இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும்ல, இந்த பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் T1 ப்ளஸ் 2 by T1ஓட வேல்யூவாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ணுமா. சரிங்களா, இப்போ சொல்யூஷனில் ஃபஸ்ட்டு கிவன் எல்லாமே எழுதிடலாம். equation of normal at T1 to the parabola என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா y square is equal to 4ax. இது பேஜ் நம்பர் 202லேயே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க. y plus x into t is equal to at cube plus 2 times of at. இப்போ இதில் நமக்கு வந்து டேஞ்சென்ட் வந்து 1 T1, அதனால t இருக்கிற இடத்துலலாம் T1 எழுதிட்டா போதும். இது நம்பர் 1. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, at T2 the point on parabola தான் கண்டுபிடிக்கணும். T2 இங்கே வரணும். at T2 the point on parabola, அதுதான் நான் ப்ரூஃப் பண்ணுவேன் இல்லையா. parabola is parametric ஃபார்மில் எடுத்துக்கோங்க. at ஸ்கொயர் கமா 2at வரும். இது டேஞ்சென்ட் 2ன்றனால நம்ம T2ன்னு எடுத்துக்கணும். at2 ஸ்கொயர் கமா 2a2. இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஆன் பேரபோலாவை நான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மலில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன். சரிங்களா, இது எக்ஸ் இது ஒய், அவ்வளோதான். ஒய் இருக்கிற இடத்துல என்ன எழுதணும், 2a2 ப்ளஸ் ஏ T2 ஸ்கொயர் இன்ட்டு T1 இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ T1 கியூப் plus 2 times of at1, 2 times of at2 plus at square t1. இங்கேயும் 2a இருக்கு, அப்போ இது இந்த சைடு கொண்டு வரலாம். மைனஸ் 2at1 is equal to at1 கியூப் வந்து இங்கே வரும். அடுத்த லைனில் இந்த ப்ளஸ் அந்த சைடு கொண்டு போயிடலாம். சரிங்களா, இப்போதைக்கு இந்த ரெண்டு மட்டும் 2a மட்டும் நான் காமனாக வெளியே எடுக்கிறேன். 2a காமனாக எடுத்தால் T2 மைனஸ் T1 which is equal to at1 cube plus அந்த சைட் போனால் மைனஸ் at2 ஸ்கொயர் T1. இப்போ இது ரெண்டுத்துலேருந்து நான் at1 காமனாக வெளியே எடுக்கலாமா. at1 இந்த லைன் நான் திருப்பி எழுதியிருக்கேன், நீங்கள் எழுத வேண்டாம் சரியா, ஏன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. இப்போ 2a T2 மைனஸ் T1 இருக்கு. இதுலேருந்து at1 காமனாக எடுக்கிறேன். அப்போ இங்கே கியூப் வந்து ஸ்கொயராக மாறிடும். ஏவும் T1 வெளியே போயிடுச்சுன்னா T2 ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும். இப்போ இந்த டேர்மை கீழே கொண்டு வர போகிறேன். அண்ட் இது வந்து a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர். அப்போ 2a இஸ் ஈக்குவல் டு at1, இது a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர், அப்போ a ப்ளஸ் b, இன்னொன்று a மைனஸ் b டிவைடட் பைல T2 மைனஸ் T1. இப்போ கேன்சல் பண்ண முடியும்னா முடியாது, ஏன்னா இங்கே வந்து T1 மைனஸ் T2 இருக்குது. கிளியரா, அப்போ நான் வந்து இந்த மைனஸை வெளியே எடுத்துக்கிறேன். அண்ட் ரெண்டு சைட்லையும் ஏ இருக்குது, அதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் டேரெக்டாக, இல்லைன்னா ஒரு லைன் எழுதிக்கலாம். இப்போ இங்கே வந்து மைனஸ், இதுலேருந்து மைனஸ் வெளியே எடுக்கிறது வெளியே எழுதுகிறேன். T1 ப்ளஸ் T2, இது வந்து T2 மைனஸ் T1 மாறிடும் மைனஸ் வெளியே எடுத்தனால. ஏவை டிவைடட் பைல கொண்டு வந்துட்டேன். T2 மைனஸ் T1 இருக்கு. ஏ கேன்சல் பண்ணிடுங்க. இது ரெண்டும் என்ன பண்ணிடலாம், கேன்சல் பண்ணிடலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் லைனில் 2 ஈக்குவல் டு மைனஸ் இருக்கு, T1 பேலன்ஸ் இருக்கு, ஒரு டேர்ம் T1 ப்ளஸ் T2 மட்டும் இருக்கு இல்லையா. அண்ட் அடுத்த லைனில் என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த T1 கீழே கொண்டு போய்ட்றேன்.
t1 கீழே கொண்டு போயிடுறேன், மைனஸ் t1 கீழே கொண்டு வந்துடுறேன், which is equal to t1 plus t2. நம்ம ப்ரூஃப் எப்படி இருக்குன்னா t2 is equal to அப்படின்னு தான் ப்ரூஃப் இருக்கும். அப்போ t2 மட்டும் வச்சுட்டு t1 அந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம். அப்போ மைனஸ் 2 மைனஸ் மேலே எழுதிக்கிறேன், மைனஸ் 2 by t1 மைனஸ் t1 is equal to t2. ரெண்டுத்துலேயுமே மைனஸ் இருக்குது, மைனஸ் காமன் எடுக்கலாம். 2 by t1 plus t1 is equal to t2. இதுதான் நம்ம ப்ரூஃப்லேயும் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா, ப்ரூஃப்ல என்ன கேட்டிருந்தாங்க, t2 is equal to minus of 2 by t1 plus t1. அதுவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா, therefore hence proved முடிச்சிடலாமா, hence proved. ஆக்சுவலாக ப்ரூஃபில் வந்து t1 ஃப்ரண்ட்டில் வரும், அப்புறம் 2 by t1 வரும், அது ப்ராப்ளம் இல்லை, ப்ளஸ் தான், நம்ம மாற்றி கூட எழுதிக்கலாம், ப்ராப்ளம் இல்லை. சரிங்களா, நீங்கள் வேணால் மாற்றி அப்படி எழுதிடுங்க. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஃப் த சம் எல்லாருக்கும் என்னோட டீச்சிங் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கான் செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.